जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों में जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारिओ, अज धन धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब है। आप समुची संगत नूं करोड़ों बारी इस गल की बधाई होवे। करो कृपा बिरतियां एकाग्र करके अज गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे इस भावना दे नाल आपां चरण परसीए। जिहड़ी पंक्ति आपां रोज़ पढ़दे अरदास विच श्री हरकृष्ण धियाईए जिस डिठे सब दुख जाए, वो सच्चाई साडे जीवन विच भी वरत जाए, साडे जीवन विचों औगणा अते विकारां रूपी दुख कट्टे जाण। करो कृपा सब तो पहला गुरु फतेह जी सांध करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश कीरतपुर साहिब की पवित्र धरती के उत्ते सोमवार के दिन जुलाई की 7 तरीक नूं होया। साडा इतिहास है, इहदा एक एक अखर आपां जानन ते मानण की कोशिश करनी है। गुरु हरराय साहिब जी के घर इन्हां दा जन्म होया। गुरु हरराय साहिब जी के घर 2 पुत्र सन। वड्डे का नाम बाबा राम राय है ते छोटे का नाम धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चा पातशाह जी है। इन्हां दा जीवन भी छोटा है ते कुदरती गल है, इतिहासक पन्ने भी थोड़े ने। गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज ने जिवें पिछों एक रीत चलती आ रही सी, उमें उन्होंने भी एक परख ते प्रीख्या विच पाउणा सी भई आउण वाले समय दे विच इस तख्त दा वारस किहनूं बनाया जाए। समय के मुताबिक कई मोड़ ऐसे बने जिहड़े अपने आप विच एक प्रीख्या बन गए। थोड़ा जिहा पिछोकड़ समझण की कोशिश करियो। 6वें पातशाह ने जंग लड़े ने, 4 जंग लड़े ने, ये आप सारे जानते हो। 7वें पातशाह के वेले जंग तो कोई नहीं लड़िया गया, पर याद रखण योग बात है उन्होंने कोल 2200 घोड़ सवार सन, फौज सी उन्होंने कोल। जदों शाहजहान बादशाह सख्त बीमार होया 1658 दे विच, इस शाहजहान के पुत्रां विचों दारा शिकोह वो बहुता नेड़े सी, उन्हें एक ऐलान कर दिता भी मेरा पिता सख्त बीमार है। ते औरंगजेब नूं इउं लग्या भी जिवें बहाना लाउंदा ते वो चढ़ाई कर गया होएगा। औरंगजेब ने तख्त लैण वास्ते दारा शिकोह दे नाल सूमगढ़ इलाके दे विच एक जंग लड़िया। वो जंग के दरम्यान दारा शिकोह हार गया। ये भी औरंगजेब का भरा है। ये हार गया, जंग विचों भज गया। भज के पंजाब की धरती नूं आ गया। ये कीरतपुर साहिब आया। गुरु हरराय साहिब जी उन्हां दिनां विच कीरतपुर साहिब की बजाय गोइंदवाल साहिब सन। ये कीरतपुर साहिब तो भज के गोइंदवाल साहिब चला गया। इहने गुरु हरराय साहिब जी के चरणों में बेनती की बई तुहाडा घर गरीबां अनाथां दा मान बनदा है, जिन्हां नूं लोड़ पवे उन्हां दी मदद करदा है। ते इस वेले मैं लोड़वंद है,
मैनू मेरा ही भरा औरंगजेब बुरी मौते मार देवेगा, तुसी मेरी मदद करो। गुरु हरराय साहब जी ने गोइंदवाल साहब दे विखे अपने 2200 घोड़सवारां दी फौज ला के औरंगजेब दी फौज नूं रोकिया ते दारा शिकोह उत्थों पार होया। ये गल वक्री भी अगे जाके वो फिर दोबारे पकड़िया गया ते दिल्ली ले जाके उन्होंने मारिया गया। पर एक बारी उन्हें औरंगजेब दे मुकाबले विच गुरु घर की फौज ने दारा शिकोह की मदद की। हुण जदों दारा शिकोह ते मारिया गया, वो औरंगजेब जिहड़ा वो तख्त का मालिक बन गया। जदों औरंगजेब तख्त का मालिक बनया, उन्हें एक चिट्ठी गुरु हरराय साहब जी नूं कढ़ी भी तुसी मेरे विरोधी की मदद की है, तुसी दरबार विच आके स्पष्टीकरण दिओ। गुरु हरराय साहब जी ने जवाब दे दिता भी सानू तेरे वर्गियां दी कोई परवाह नहीं, क्योंकि असीं ते समझदे हैं कोई हर समान नहीं राजा, ये ऊपर सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। असीं किसी की इहो जी शान नहीं मनदे, असीं किहो जी इहो जी किसी की तान नहीं मनदे। सानू ते रब ते भरोसा सजना, असीं कोई शरण आया ते उहदी मदद करना गुरु घर दा एक मान मर्यादा है। गुरु घर दी एक वडियाई है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संधा मेरे मालक का यह सुभाव है। जिहड़ा उहदी शरण विच आउंदा है उहनूं अपने गले नाल ला लैंदा है, उहनूं औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरध संभाले, हाथ दे रखे करे, अपने सास सास प्रतिपाले, उहदी प्रतिपालना करना गुरु घर दा फर्ज है। सानू तेरी परवाह नहीं, असीं नहीं आउणा। पर दुबारे उहने उहनां दिनां दे विच फिर एक कोशिश की, एक समन फिर कढ़े गए, वारंट फिर कढ़े गए। गुरु घर के सिखां ने बैठ के विचार चर्चा की भी सतगुरु जी वार वार इस झगड़े के नालों कितना चंगा होवे जे आपां एक बारी स्पष्टीकरण दे दीए। गुरु हरराय साहब जी आप तां नहीं गए, पर उन्होंने अपने वड्डे पुत्र नूं भेज दिता, राम राय नूं भेज दिता। हुण राम राय दिल्ली गए, उन्होंने जाके औरंगजेब के दरबार में स्पष्टीकरण दिते। जदों तुरन लगे सन, गुरु हरराय साहब जी ने एक बचन आख्या सी। उन्हें बचन आख्या सी, कहन लगे पुत्र सुनो पुत्र मैं बचन तोए कहूं, सदा संग तुम्हारे रहूं। हे पुत्र मेरी गल ते यकीन करी, मैं सदीव तेरे नाल है। जो पूछे सो सच कह दीजे, जो औरंगजेब पूछे बिल्कुल सच सच कह देवी, परवाह ना मनी तू इस गल दी। जो पूछे सो सच कह दीजे, करामात किश न प्रगटीजे। पर कोशिश करी भी कोई करामात, कोई इहो जी ताकत दिखा के औरंगजेब नूं प्रभावित करने की कोशिश ना करी। उन्ना चिर गुरु घर तेरे नाल है। एक बेनती मैं होर करा, विचों विच रुक के आपां अजोके जां अपनी कौमी हालातां वल भी झात मारदे लेना। ਜਿਹੜੇ गुरु घर विच दुनियावी करामातां एक पल भी प्रवान नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ लोक दिखावे लई ने। ते अज सोच के देखो, अज हर बंदा एक अदुੱਤੀ जी गल सुना के अजोके किसी बंदे दी ते उहनूं एडा वड्डा महापुरख सिद्ध करके ते साडी कौम नूं दिन प्रति दिन कुराहे पाया जा रहा है। जिन्ना चिर साडे विचों मनुखी सोच की गुलामी नहीं ना निकलदी, यकीन करके जाने हो, उन्ना चिर असी गुरु के चरणों में जुड़ के कोई लाभ नहीं खट सकते। मनुखी सोच की गुलामी ला देनी चाहिए, भावें कोई किड्डा ही वड्डा होवे, पर मैनूं ये बचन याद रहने चाहिए ने, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ये बचन गुरु अर्जन पातशाह का लिखिया होया, मेरा तुहाडा किसी का भी नहीं है। उन्होंने तो सच करके ही लिखिया है ना, उन्होंने तो हकीकत में ही लिखिया है ना। इसलिए कुछ एक गल्लां सानूं बिल्कुल पल्ले बन्नियां चाहिए ने, गुरमत नूं निखार के आपां अपनी झोली विच पाउण दी कोशिश करिए। साहब ने बचन आखे भी पुत्र मैं तेरे नाल रवांगा, पर तू एक काम करना भी वेखी किते कोई करामात ना विखाई। जेड़े शब्द की ओट नाल शब्द जित्ती सिद्ध मंडली कीतोस अपना पंथ निराला,
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਠਿਕਾਣੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਪਕੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਘਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਜੇ ਸੋਚੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਕਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅਮੀ ਜਲ ਛਿੜਕਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੜਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਲੈ ਗਿਆ।
ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ, ਭਾਂਡੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀ ਰੱਖੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਇਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਏ, ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਕੂਲ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਉੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
क्योंकि एक ना एक दिन वक्त आउंदा है साडे कोल इतने गुण नहीं ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੰਕਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ। ਮੁਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ, ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਥਿੜਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਗੱਲ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜੇ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲੀ। 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉੱਤੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਐਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਲੋੜ है गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नाल सदीवी काल जुड़न दी। जिहड़ी बेनती कर रहे सो दे वल फिर ध्यान दिओ। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बाबा राम राय नूं भेज दिता। राम राय नूं औरंगजेब ने जगीर दे के पिंड दे के दून दे इलाके विच भेज दिता। उत्थे बना के वो डेरा बना के रहन लग पे, जिहदा नाम मगरों जाके डेरा दून बन गया। पहला उस इलाके का नाम खुरवदी है। उत्थे जाके रहन लग पे बाबा राम राय। ये गल वखरी। हुण जदों गुरु हरराय साहब जी ने गुरगद्दी देनी सी, वो बड़ा पुत्र ते प्रीख्या च पूरा नहीं उतर सकिया। छोटे पुत्र की प्रीख्या विच पूरी गल उतर गई ते उन्होंने गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने 1661 दे विच अक्तूबर के महीने गुरगद्दी गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं दे के आप ज्योति जोत समा गए। एक बारी मैं फिर तुहाडे ख्याल विच रख दियां। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का जन्म प्रकाश जिहड़ा है वो 7 जुलाई 1656 नूं होया सी। 1661 नूं गुरगद्दी मिली है। 5 साल 3 महीने की उम्र है उन्हां दी। जदों गुरगद्दी के तख्त ते बिठाए गए 5 साल 3 महीने की उम्र है उन्हां दी। एक पल मैं फिर तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा। ये गल चेता रखियो, जे गुरु घर विच शरीर की पूजा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसे कारण करके हजूर ने 2 उम्रां ऐसियां ने जिन्हां दे उत्ते शक किया जाता है। नंबर 1 बिरध अवस्था। गुरबाणी कह रही है 70 का मतहीन 80 का बिहार ना पावे। 70 साल तो उतली उम्र वाला बंदा दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। उसकी याददाश्त उन्नी सहारा नहीं देंदी, उहदा उन्ना काम करन ते मन नहीं हुंदा। उहनूं गुरबाणी भी कहती है भी 70 साल तो उत्ते बंदा इस काम दे योग नहीं। पर गुरु अमरदास जी ने 95 साल की उम्र तक उन्होंने गुरगद्दी ही 74 साल की उम्र च मिली है। उन्होंने स्पष्ट कर दिता, सजना शरीर की उम्र बुढ़ी हो सकती है पर चेता रखी जिहड़ी विच जोत है वह जोत 74 साल की नहीं है। जोत उसे गुरु नानक साहब की है जिहड़ी जुगो जुग अटल है। तू शरीर की उम्र वाल ना वेखी। इसे तरह यकीन करके जाने हो, जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं गुरगद्दी दिती गई, हुण दूजा गुरबाणी इस उम्र नूं भी नकार दी है भई नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास। जे एक अध चंगी करे दूजी पीवे रास। इयाणे नाल भी कदे दोस्ती कामयाब नहीं हुंदी। जे एक अध कदे चंगी कर भी लवे तो उन्हें दूजी ना तीजी विगाड़ ही देनी है। बच्चे नूं की पता इन्नी को गल दा। 5.25 साल के गुरु ने तख्त उत्ते बैठ के दुनिया दियां अखां दे सामने एक सच रख दिता। भलिया शरीर की उम्र 5.25 साल की ना समझी। गुरु ने तां करके बुढ़ापे दे विचों भी ते निकड़ी उम्र विचों भी गुरगद्दी दे के स्पष्ट कीता सी, सजना तू किते शरीर का पुजारी ना बन जाई, तू जोत का पुजारी बनी। जोत कदे छोटी वड्डी नहीं हुंदी, जोत सदैव इक्को जी हुंदी है। जोत विच छोट वडियाई नहीं हुंदी, शरीरां दी उम्र विच फर्क हो सकता है। याद रखने योग बात है, ईरान का एक बहुत दार्शनिक बंदा शेख सादी होया, उन्हें एक गल लिखी बड़ी कमाल दी। वो कहना तवांगरी ब दिल अस्त, थोड़ी जी शब्दावली औखी है पर मैं अर्थ करदा। तवांगरी कहते ने अमीरी नूं, तवांगरी ब दिल अस्त ना के बामाल। अमीरी जिहड़ी आ वो दिल नाल हुंदी है, अमीरी पदार्थां नाल नहीं हुंदी। हो सकदा कोई राजा होवे और राजा होके भी लोकां दा लहू पींदा होवे। हो सकता कोई भाई लालो वर्गा गरीब होवे, वो गरीब भी रोटी वंड के खानी चाहुंदा होवे। अमीरी दिल नाल नहीं, अमीरी पदार्थां नाल नहीं हुंदी, अमीरी दिल नाल हुंदी है।
तुआंगरी बा दिल अस्त ना के बा माल, बजुर्गी बा अकल अस्त ना के बा साल। बजुर्गी अकल दी हुंदी है, बजुर्गी सालां दी नहीं हुंदी। कई बारी बुढ़े तो बुढ़े बंदे भी वो काम कर देंदे ने, जवान शर्मिंदे हो जाते हैं। कई बारी बचपन में भी बंदा इहो जी चंगी गल कर सकता है भी बुढ़े भी हैरान हो सकते हैं। शायद आपको पता होगा साडे माणमत्ते इतिहास में सारा कुछ मिल जाता है। कोई 12 सालों का बाबा बुढ़ा जिहदे मूँह ते एक दाढ़ी का बाल बिना आया होवे ते गुरु साहब उन्होंने बाबा कह के सत्कार करन, ये उम्रां दी गल नहीं सज्जणा, ये अंदरली बजुर्गी की गल है। जिहड़ी गल कर रहा सा, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी 5 साल 3 महीने की उम्र है जदों उन्होंने गुरगद्दी ते सुशोभित किया गया। तो कुदरती गल है, गुरु नानक साहब के घर के दुखी पहले दिन तो ही चले आ रहे हैं। उन्होंने सभा को 5 साल की उम्र में गुरगद्दी ते बैठे गुरु हरकृष्ण साहब जी वाल वेख के उन्होंने फैसला किया, हुण साडे कोल मौका है। जेड़े गुरु नानक साहब नूं असीं नहीं हरा सके, गुरु अंगद साहब नूं कमज़ोर नहीं कर सके, गुरु अमरदास जी के दर नूं असीं बंद नहीं करवा सके, अगे 7वें पातशाह तक इस घर दा असीं कुछ नहीं बिगाड़ सके। हुण साडे कोल वक्त है, आ निकड़ी जी उम्र का बच्चा किड्डी को लियाकत दा मालक होवेगा। असीं इहदे कोलों हुण कोशिश करांगे, असीं इस घर की वडियाई नूं दाग लाउण विच कामयाब हो जांगे। कुछ ही समा लंघिया सी, उथों दे चलाक सोच वाले लोगों ने एक रोगी नूं कीरतपुर साहब की धरती उत्ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की जदों पालकी लंघण लगी, उसदे सामने लिया के बिठा दिता। वो रौला पाउण लग गया, अज तक गुरु घर दे विचों दुखियां ते गरीबां की गल सुनी जाती रही। मैनू भी एडा बड़ा दुख है ते मेरे दुख का इलाज किया जाए। हुण उन्होंने सोचा भी 5 साल की उम्र है, ये तो एडे बड़े दुखियारे नूं देख के बच्चा तो वैसे ही डर जाता है। तुसीं कोई डरावनी चीज़ सामने रखो, बच्चों की गल क्यों कमां। कई बारी तो कोई ऐसा रोगी हुंदा है, बड़ा सारा एक्सीडेंट होया होवे, कई बारी तो आपां थिड़क जाने हैं वडेरी उम्र वाले, आपां थिड़क जाने वडेरी उम्र वाले। तो उन्होंने सोचा भी निकड़ी जी उम्र के गुरु हरकृष्ण साहब जी ने, तो इन्हां सामने कोई एडा दुखियारा बंदा सामने पेश करिए तो वेख के ही डर जाएंगे। हुण चेता रखियो जे, एक पल मैं थोड़ा जिहा पिछोकड़ विच होर जाना है, फिर आप इत्थों ही गल शुरू करते हैं ताकि गल समझ लग जाए। शाहजहान दे दोनों पुत्रां की गल मैं फिर करन लगा। औरंगजेब ने अपने भरा दारा शिकोह नूं खाने विच कोई ऐसी चीज़ खुआ दी जिहदे नाल उहदे पेट विच बड़ा तिखा दर्द हुंदा सी। शाहजहान दा बड़ा प्यार सी दारा शिकोह दे नाल। वो अपने पुत्र नूं भी मरदा वेख के उन्हें वैद हकीम इकट्ठे कीते, भई किसी भी शर्त दे उत्ते मेरे पुत्र दा इलाज करो। वैदा हकीमा एक गल कही, सारे इकट्ठे होके कह लगे, सजना तेरे पुत्र दा इलाज तो हो सकता है पर असी कर नहीं सकते, तू करवा सकदा ते सानू आस है भी तू करवाउणा नहीं। शाहजहान करवा उठिया, कह लग्या इलाज होवे ते मैं करवावां ना, यह किवें हो सकदा, मैनूं दसो किवें इलाज होएगा। उन्हें आख्या जेड़े गुरु घर दे नाल तू लड़ाइयां लड़दा रहा ना, इस गल वाल ख्याल करियो, जेड़े गुरु घर नाल तू लड़ाइयां लड़दा रहा है, एक दवाई है जिहड़ी गुरु हरराय साहब जी के दवाखाने तो मिल सकती, होर कितों नहीं मिल सकती। तू भावें बादशाह हिंदुस्तान दा, पर वो दवाई तेरे कोल भी नहीं है। एक तेरे नाल वादा करदे भी गुरु घर दा जिहड़ा मान मर्यादा है वो निर्वैर है। जे तू अज भी चिट्ठी लिखे कोई अपने बंदे भेजे तो गुरु हरराय साहब जी के दवाखाने चो तेन दुआ मिल सकती है, मैडिकल स्टोर चो तेन दुआ मिल सकती है। मान करने वाली बात है, मैं बेनती करा, शाहजहान ने चिट्ठी लिखी तो गुरु हरराय साहब जी ने दवाई भेजी। दारा शिकोह ओनू खा के अरोग होया सी ते दारा शिकोह गुरु घर दा श्रद्धालु बनिया होया सी।
ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਖਾਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੋਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੋਗੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਲਿਓ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। याद रखियो जे एक विद्वान पुरुष का बचन बड़ा प्यारा है, वो कहते जो बात दवा से बन ना सके, दो बारी स्पैलिंग आएगे आउणगे दवा। एक दवा का अर्थ है अरदास, एक दवा का अर्थ है दवाई। जो बात दवा से बन ना सके, जिहड़ी गल दुनिया दी दवाइयां विचों भी नहीं बनती, वो बात दुआ से होती है, वो गल अरदास करिया बन जाती है। जो बात दुआ से हो ना सके, वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तब बात खुदा से होती है। कोई योग मिल जाए तो वो ते रब नाल गल करवा सकदा, देर उगता दी तां गल ही कोई नहीं। मालिक दी रहमत हो जाए, उस जीव दे रोग खंडन कीते जांदे ने, गुरु दी मेहर हो जाए, सतगुर होए दयाल तां दुख ना जाणीए। और मनुख की जिंदगी विच जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल ना जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे। और रोगी नूं इहो जिहा इलाज करके सतगुरु ने कुछ दिनां विच अरोग कर दिता। ਜਿਹੜੇ लोग आसा लाई बैठे सन भी गुरु हरकृष्ण साहब की तौहीन करके असीं संगतां नूं तोड़ देंगे, उन्होंने कहना पिया श्री हरकृष्ण ते आइए जिस जिथे सब दुख जाए। गुरु घर की मान मर्यादा उवें दी उवें चलती रही। बड़े 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 लोग दर्शन करन आउंदे। एक रोपड़ का शाहूकार जिहदा बड़ा बड़ा नाम सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। बाकी दुनिया के अंदर जिहड़ी भी खेती बीजे कोई, वड्डे कोई, खावे कोई, ये हो सकता है, पर एक जीवन की खेती है जिन्हों आप ही बीजना पैंदा, आप ही वढना पैंदा ते आप ही खाना पैंदा। जीवन की खेती विचों बीजे हुए पाप तेरे किसी ने नहीं खाने, ये तैनूं खुद नूं हंडाउणे पैणे ने। जिहा बीजा सोलने कर्मा संदरा खेत, गुरबाणी का फैसला। ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਰਨ ਕਰੇ। याद रखणयोग बात है, रोपड़ का शाहूकार राजा राम गुरु चरणों में देख के गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों विचों वादा करके गया सी, मैं अज तो बाद लड़की नूं मारांगा नहीं ते मेरे ते कृपा करियो जे मेरे पिछले जड़े मैनू औगण सतारे ने उन्हां तो मैनू शांति मिले। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के चरणों में ही एक होर सेवक आया।
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜੰਜੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਜੀਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਬੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਨਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 1604 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1604 ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 1604 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਨੱਕ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਘਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੂਟੀ ਸੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਰਬਾਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਖਾਧੀ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਛੂਹਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਦੋ ਸਨ ਬੜੇ ਉੱਘੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ
वो अपने बराबर ताकत खड़ी नहीं होण दिंदा। ये भावें अज दा समा ले लीए, भावें पुरातन ले लीए। हुण जदों बाबर दा वक्त सी उदों गुरु घर हजे तुरिया ही सी। बाबर सी भी विदेशी, बाबर ते बाहरों आया ना सिकंदर लोधी नूं, जां उस वेले बहलोल लोधी ने उन्हां दा राज सी। 1526 विच उन्हें आके शुरुआत की है। ते बाबर दे वेले सिੱਖੀ अजे पहले कदमां ते सी, उन्हें नहीं कोई खतरा समझिया ते चलदा गया काम। हमायूं वेले उहदे खुद दे पैर उखड़े रहे ते गुरु घर भी नਵੇਂ कदमां ते तुर रहा सी, इसलिए उन्होंने नहीं लग्या, उन्हें कुछ नहीं किया। पर जदों गुरु अमरदास जी का वक्त आया उदों वो सिੱਖੀ ने अपने पैरों ते तुरना सीख लिया सी, जिहदे कारण करके अकबर बादशाह गुरु दरबार विच खुद चल के आया भी जिहड़े लोग ताकत फड़ रहे ने कल सरकारी ताकत के मुकाबले विच खड़े ना हो जाण। बड़े लोगों ने शिकायत कीतियां पर रब का सबब बनिया भाई गुरु घर की मान मर्यादा अकबर बादशाह की तसल्ली करवाउंदी रही ते वो कोई बहुता बड़ा उच्चा स्टैप नहीं चुक सकिया, जबकि उदों भी बीरबल ने गुरु घर की मर्यादा नूं मिट्टी विच मिलाउण की कोशिश की सी। रो विचार गुरु रामदास जी के वेले अकबर बादशाह के दरबार में गुरु रामदास जी गए, गुरु अर्जन पातशाह के वेले वो दोनों ताकतों का टकराव हो गया। और एक गुरु अर्जन पातशाह जी ते दूजा जहांगीर बादशाह उन्हें इत्थों तक उपराला किया भी गुरु अर्जन पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता गया। उस वेले जहांगीर ने भी उपराला किया सी, शाहजहां ने भी उपराला किया सी भी गुरु घर के मुकाबले विच मैं गुरु घर विचों कोई बंदा पुट लवां। उदों बाबा पिरथी चंद पहली बारी पुटिया गया। इस गल वल ध्यान दिओ, बहुत तवज्जो दिओ, अजोके इतिहास नूं आपां विचारना। उदों पहली बारी वक्त है जदों गुरु घर की बराबरता करने वास्ते बाबा पिरथी चंद पुटिया गया ते वह सरकारी बोली बोलण लग पिया। उन्हें हरमंदर साहिब के मुकाबले विच अपने सौहरे पिंड हेहर पिंड दे विच हरमंदर साहिब बनाया सी। धन है गुरु के सिख उदों उलझे नहीं, वह हरमंदर साहिब चलिया नहीं सी, सिर्फ आई हरमंदर साहिब चलता रहा जिहड़ा गुरु अर्जन पातशाह ने बनाया सी। जदों उन्हां दी गल ना चली फिर उस तो बाद विच बाबा मेहरबान बाबा पिरथी चंद दा पुत्र उन्हें अपने वालों कविता भी लिखनी शुरू कर दी। गल वखरी है, उदों तो गुरु घर विचों कोई ना कोई बंदा खरीदना सरकार का एक नेम बन गया सी। मुड़ के बाबा धीरमल खरीदिया गया, मुड़ के बाबा राम राय खरीदिया गया। हर एक वक्त सरकारी लोग किसी ना किसी गुरु घर के किसी बंदे नूं खरीद के ते गुरु घर नूं हानि पहुँचाउण की कोशिश करते रहे। मैनूं इन्नी गल कहण दी आग्या बख्शो, मैं तुहाडे कोलों खिमा मंगना इस गल दी। अज भी बहुतात सरकारी बंदे ने जिहड़े गुरु घर विचों खरीदे हुए ने ते संत भेख विच आके सिੱਖੀ की जड़ पुट रहे हैं। अज बहुतात बंदे ने जेड़े सिੱਖੀ के पहरावे विच आके सरकार के खरीदे हुए बंदे गुरु घर की जड़ पुट रहे हैं। कदे कोई मर्यादा बना देंदे ने, कदे कोई मर्यादा बना देंदे ने। याद रखो जे श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा जां पंथ की मर्यादा नूं ये लोग क्यों नहीं मनते, क्योंकि गुरु घर की मर्यादा है। उन्होंने लोगों का काम ही है, उन्होंने छड्डिया ही इस वास्ते गया भाई तुसीं बड़े बड़े डेरे बना के गुरमत के राह ते तुरन वाले लोगों को भड़काउणा है। वो अज तक भी सरकार खरीद रही है। मेरा ये पक्ष नहीं सी, तां करके मैं तुहाडे नाल इह संकोचमा पक्ष ही साझा कीता है। पर साडी कौम नूं जदों जदों भी किते लोड़ पवे, देखो मैं हर थां ते बेनती करना भी मैं एक मालिक दा वफादार कुत्ता होके भौंकना चाहुंदा है। जिथे जिथे भी सिੱਖੀ नूं डाका पै रहा है उत्थे मेरा फर्ज है, मैनूं मालिक रोटी दिंदा है, मैं उत्थे वफादार कुत्ता होके भौंका भी सजना। इस दरवाजे नूं बचा उस गल वाल फिर चलना चाहुंदा जिहड़ी गल करन लगा सां। गुरदास नाम के मसंद ने, गुरबख्श नाम के मसंद ने बाबा राम राय नूं एक गल कही भाई हुण तेरे कोल वक्त है, एक निकड़ा जिहा बच्चा गद्दी ते बैठा है ते औरंगजेब नूं तूं हुण कह भी तेरी खातर मैं अपना घर छड्डिया, तेरी खातर माता पिता छड्डे। मेरे माता पिता जिउंदे सन,
ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਛੜਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਕੀਤੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਵੋ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਦਰਬਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਆਵੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਆਵੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੋ। ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੜਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂੰ ਹੀ ਹਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਚੁਣਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਗਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਸੂਝਾ ਨਹੀਂ, ਚਤਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਫਿਰਨਾ ਸਜਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੇ, ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੈ ਪਚ ਮੂਆ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਫੀ ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤਬੀਤ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 7 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 24 ਦਿਨ ਉਮਰ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
उन्हें आख्या मैनू पूर्ण आस सी, मैं एहो भरोसा लेके आया सा भाई तुहाडे कोल अर्थ नहीं होने। हजूर कहन लगे अर्थ होने वाली गल तू गलत समझ गया, अर्थ तो हो जाएंगे पर तेरे मन में जिहड़ा शंका है ना वो नहीं मिटना सजना, वो नहीं मिटना। तेरे मन च शंका रहना भी गुरु दरबार है, बड़े 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 लोग गुरु अर्जन पातशाह के वेले तो इत्थे वेदां शास्त्रां की भी कथा होंदी रही है। गुरु साहब ने एवें नहीं आख्या बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्ब ढंढोल पूज सुनाही हर हरे नानक नाम अमोल। गुरु घर में पंडित लोग आके कथा करते रहे ने, उदो सिक्खी एडी मजबूत होंदी सी, दूजे धार्मिक ग्रंथां की कथा सुन के भी सिख निर्णय करता सी भी गुरबाणी विचों उत्तम उपदेश की है। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। क्या पढ़िया क्या सुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले सोई। उदो गुरु के सिखां नूं पता हुंदा सी। अज तो सानूं डर लग्या हुंदा ना भी दूजा बंदा आके कोई गल कह जाए साडी सिक्की एडी कमज़ोर होई पई है, असीं तां ककार फ्री दे दे के लोकां नूं एवें सौखी जी सिक्की बना दित्ती। उन्होंने सिखां नूं पता सी मैं सिर वेच के गुरु कोलों सिक्खी लई होई है ते मैं सस्ते पा देनी भी नहीं है सिक्की। खैर जिहड़ी गल मैं कर रहा सा, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी कहन लगे भी साडे घरां दे विच अक्सर लोग विद्वान आउंदे रहे, चर्चा हुंदी रहिंदी सी ते तेरे मन च शंका रह जानी भी अर्थ इन्हें किते सुने होने पढ़े होने विचारे होने भी गुरु घराने विचों है ते तां करके तैनूं फिर शंका ही रह जानी है। एक काम होर कर, मेरे जेड़े नाल सिख आए ने मैं अर्थ इन्हां कोलों भी नहीं करवाने। शंका ते तेरा मिटना कोई नहीं, अर्थ ते तैनूं भी आउंदे ने, ये नहीं भी तैनूं गीता दे अर्थ नहीं आउंदे, अर्थ तैनूं भी आउंदे ने। तू कोई समझण नहीं आया, तू सानू परखण आया ते तेरे मन च शंका ही रह जानी है। इसलिए तू एक काम कर, जेड़ा बंदा तैनूं लगदा ना चंगा भाई इहदे कोलों अर्थ नहीं होने, तू ओनू बुला लिया, ओहदे कोलों आपां विचार करांगे। हुण इत्थे एक नुकता समझण वाला बहुत जरूरी। आम लोगों ने जदों कोई भावना दर्शाई जाती है ना, याद रखो जे इतिहास जिहड़ा वो अखर संभाल सकता पर भावना नहीं। वो कह सकता भी किसी माँ के अखां विच मैं अथरू वेखे, पर वो माँ की भावना किन्नी करोई ये वेखण का कोई पैमाना नहीं। अखां वेखण का पैमाना हैगा साडे कोल भी किसी कोल किन्ने अथरू ने, अंदर की भावना तो नहीं हो सकता किसी माँ की अख चों अथरू आवे ही ना पर उसदा दिल रोवे, फिर इतिहास चुप है। क्योंकि इतिहास जिहड़ा ना वो अखरां नूं रूप दे सकदा है पर भावना नूं रूप नहीं दे सकदा। इस गल दी चेता रखियो जे इतिहास में अखर ते लिखे हुए सन भई उस वेले छज्जू झूर, झूर शब्द शायद तां लिखिया होवेगा नाल बिल्कुल स्पष्ट करके भई वो नीवीं जाति दा सी विचारा। ते झूरां दा काम की हुंदा सी उस वेले, मैं किसी जाति की गल नहीं करन लगा, हाथ जोड़ के खिमा मंगना है। झूरां दा काम हुंदा सी भी उदों पानी अज वांगू घरां तक नहीं सी पहुंचिया हुंदा, पानी पिंडों दूर बाहर किते एक टिकाणा होना, एक खूह होना ते एक पिंड विच बंदा रखिया हुंदा सी झूर। अक्सर खास करके उन्हें सारे पिंड के लोगों के घड़े पानी के भरने, उन्हें सवेर तो लग जाना शाम तक उन्होंने लोड़ींदा घरां विच पानी उस झूर ने भरना हुंदा सी। 6 महीने बाद उन्होंने लोगों ने उन्होंने अन्न दाना दे के ते उहदी मजदूरी का मुल चुकाउणा हुंदा सी। ये काम सी उन्हां दा। हुण इन्हां लोकां नूं विचारिਆਂ नूं ना तां दुनियावी एजुकेशन दी लई रस्ता कोई खोलिया होया सी ते ना ही धार्मिक दुनिया दे विच मंदिर विच आउण दित्ता जांदा सी। उन्हें सोचा भी मैं छज्जू झूर नूं लै आवां, उन्हें कदे धार्मिक शब्द सुनिया भी नहीं होएगा ते बोला है। असी इतिहास में बोला शब्द की व्याख्या है ते उन्हें कदे धार्मिक ग्रंथों के दर्शन भी नहीं किए होने, वो तो अन्ना है। मैं उन्होंने मंदिर च वड़न नहीं दिता, बाहरों कितों सुन नहीं सकता ते उन्होंने पता ही कोई नहीं होना। उन्होंने ये नहीं सी पता भी ये गुरु घर का श्रद्धालु सिख है, उन्होंने ये नहीं सी पता। वो छज्जू झूर नूं लै आया, छज्जू झूर ने आके गुरु चरणों में मत्था टेकिया, साहब ने रहमत की, उन्होंने अडोलता की दात बख्शिश की,
एक किड्डी बदकिस्मती है। अमृत बाणी का एक बचन ही कहते हैं पहलों, सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। सतगुरु नूं वड्डा करके सलाह। कहने लगे वड्डे का मतलब यह भी नहीं भी निरियां गप्पां पानी जाई, वड्डे का मतलब यह भी उहदे च वड्डियाइयां भी वड्डियां ने। हुण लोग ते दूजियां दीयां वड्डियाइयां भी अपने नाल जोड़ लैंदे ने। असीं गुरु की वड्डियाई भी दूजे नाल जोड़ दित्ती। असीं गुरु की वड्डियाई छड़ी नाल जोड़ दित्ती भी छड़ी च करामात सी, जद के गुरु हरकृष्ण साहब जी की पवित्र बख्शिश नूं असीं लुकोई दिता। चाहिदा तां इह सी भई किन्ना चंगा हुंदा जे गुरु हरकृष्ण साहब की गल समझाई जाती, पर नहीं। गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में आके वो छज्जू झूड़ ने मत्था टेकिया। साहब ने मेहर भरी रहमत की, नज़र की, ते उस पंडित ने वो सलोक बोलिया। बदकिस्मती इतिहास विचों सलोक अंकित नहीं किते भी। अज तक उस सलोक का किसी ने जिक्र नहीं किया भी किहड़ा सलोक सी। नहीं तो गीता के सलोक की भी विचार हो सकती है। एक सलोक बोलिया, ਉਹਦੇ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਕਾ ਕੇ अर्थ ਕੀਤੇ। एक बारी मैं ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ पिक्चर फिर बनानी चाहना है, सानू पता लग जाए कुरुक्षेत्र की धरती उत्ते किन्ने कुछ सियाणे पंडित होणगे। उन्हां सारियां सियाणियां विचों लाल चंद नां दा पंडित सियाणा जान के वो नाल पंडितां नूं लेके गुरु चरणों में चर्चा करना है। तुसीं सोचो भी किड्डा क सियाणा होएगा वेद ग्रंथां दा। जदों उहने अर्थ भाई छज्जू कोलों सुने, सिखा मान कर अपने इतिहास उत्ते, मान कर अपने गुरु उत्ते। जदों उहने छज्जू कोलों अर्थ सुने, उसे वेले उहने गीता नाल दे बंदे नूं पकड़ा के अपने गल विचों जनेऊ लाया। ये इतिहास है साडा। कवि संतोख सिंह दे बोल ने, सूरज प्रकाश ग्रंथ विच कवि संतोख सिंह दे बोल ने। पंडित ने अपने गल तो जनेऊ लाया ते गुरु हरकृष्ण साहब जी दे चरणों विच भेटा कर दिता। कहन लग्या मालका अज तक चलाकियां ही करदा रहा, भरोसा अज मैनू आया, अज पता लग्या दातिया जिन्हां उत्ते तेरी कृपा हो जाए, जेड़े तेरे चरणों नाल गुरमत नाल जुड़े होवन, साडे नालों तेरा छज्जू झूर करोड़ां गुणा चंगा। जेड़े अर्थ इहने कर दिते, मैं रोज गीता का पाठ करने वाला एडे चंगे अर्थ मैं भी नहीं कर सकांगा। एडी वड्डी रहमत है तेरी, ते अज मैं जनेऊ ला के मैं तेरी सिक्खी प्रवान करना। उन्हें जनेऊ ला के गुरु की सिक्खी प्रवान की, लाल चंद गुरु का सिख बनिया। एक कवि संतोख सिंह दे बोल ने, सुन दिज ने, दिज कहते ने पंडित नूं, सुन दिज ने गर सूत उतारा, गल विच पाया होया जनेऊ ला के रख दिता। मैं पयो सिख रावरे द्वारा, सतगुरु मैं अज तो बाद तेरा सिख बन गया। और यो भाई लाल चंद गुरु का सिख बनिया। 10वें पातशाह वेले अमृत छक के लाल सिंह बनिया। यो लाल सिंह चमकौर की गढ़ी विच शहीद होया सी, जिहदे कोलों भाई छज्जू दे कोलों अर्थ सुन के उन्हें जीवन तब्दील किया सी। चमकौर की गढ़ी विचों 40 शहीदां विचों एक शहीद ये भाई लाल चंद है, लाल सिंह है, ਜਿਹੜਾ गुरु के चरणों विचों गुरु हरकृष्ण साहब जी कोलों ये दात लेके गया सी। असीं इतिहास का अधूरा पक्ष छड्ड दिंदे। भाई छज्जू के गुरु चरणों के विचों जुड़ के जदों ने अर्थ कीते, ते भाई छज्जू ने गुरु चरणों विच एक बेनती की, ओ मेरा दे साईयां एक अरदास है तेरे चरणों विच, अज तक मैनू कोई अदब नहीं सी दिंदा, ते अज तो बाद जिहड़ी वडियाई मिलेगी वो वडियाई मैं एक कह के सहार सका। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। मेरे ते कृपा करी, छज्जू झूड़ दुनिया का पानी भरदियां भी नहीं रुलिया,
पर जे किते हंकार आ गया रुल जाएगा। मेरे अंदर सिੱਖੀ उमें दी उमें रवे। अज असी सिੱਖੀ का की रूप बना के रख दिता, सिर्फ बाहरले चोलियां का नाम सिੱਖੀ रख दिता। वेख कदे भाई छज्जू नूं, उन्हें फटे हुए कपड़े पाए, उन्हें टुटी हुई जुत्ती पाई, उन्हें लोगों के घर का पानी भर के भी सिੱਖੀ किड्डी संभाली हुई सी। उन्हें अज दूजिया नूं उपदेश करन वाले पंडित लाल चंद नूं सिख बना के रख दिता। सिੱਖੀ का पक्ष ही नहीं असी पेश कर सके। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी इत्थों चल के दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके राजा जय सिंह दे घर उन्हां दा टिकाणा बनाया गया। राजा जय सिंह का मन भी भरमा दिता गया भी भलिया तू इहनूं गुरु समझदा है, वो इन्हां सिखां ने तो प्रशादा पानी छकना होना इस घर विचों, ये तां वडियाई करदे ने, ते तू तां सियाणा बियाणा बन, तू एडा उच्ची पदवी ते बैठा है। मिर्जा जय सिंह दे मन च भी शंका आ गई। मैनू हुक्म होया सी भी तुसी समय की कोई पाबंदी नहीं है, मैं थोड़ा जिहा समा थोड़ा जिहा उत्ते होर ले जाना फिर समाप्ति कर देनी, ताकि अज सारी विचार जिहड़ी वो समाप्त हो जाए। गल करन लगा सां प्यार की दुनिया विच एक बड़ा वड्डा नुकता है। जे सच्चा सुच्चा प्यार होवे ते बंदा अपनी जिंदगी वारन तो भी गुरेज नहीं करता। प्यारा जान भी मंगे ना ते भाई दया सिंह वांगू उठ के सीस भेट करन तुर पैंदा, पुछदा भी नहीं तू गुरु सीस की करना है, पुछदा भी नहीं। धर्मचंद उठ के भी भाई दया सिंह नूं अंदरों लिजा के वढ के आउण वाले आ। ਉਹ 5 ਵਾਰੀ गुरु आया ते 5 ਵਾਰੀ सिखां ने सीस दे के भेजा। प्यार की दुनिया वो है जिहड़ी अपनी जिंद वारन तो भी गुरेज नहीं करती। पर जे प्यार के महल में शंका पैदा हो जाए, ये ढह ढेरी होण लग्या भी देर नहीं लाउंदा। जिड्डा प्यार का महल बनता छेती है तो अपनी जान वारन तक तैयार हुंदा है, उन्ना प्यार के महल में किते शंका पै जाए दूजे की जान लैण लई तैयार हो जांदा। ਇਹਦੇ मन में शंका पै गया मिर्जा जय सिंह के मन में भी किते उही गल ना होवे मैं इवें अणजाणपुणे च मन्नी जावां। इहने एक परख परीक्षा लैनी चाहिए। इहने कोशिश की, कहन लग्या सतगुरु जी तुसीं नाल दे कमरिਆਂ च मेरी राणी रहिंदी है। उदों राणियां नूं आम दरबार विच आउण दी आग्या नहीं सी हुंदी। अज भी तुसीं किते दिल्ली दा लाल किला जां वड्डे वड्डे किले देखो तां उहदे विच जनानियां दा इस्त्रियां दा रहण दा पक्ष वखरा है। बिल्कुल उत्थे कोई नहीं सी जांदा, मर्द बंदा उत्थे नहीं सी जा सकदा। ते उन्हां ने वचन कीता भी नाल दे रहायश विच मेरी राणी दी रहायश है ते ओह दरबार च नहीं आ सकदी, पर तुसीं उत्थे जाके उन्हां दी रहायश विच ते उन्हां नूं दर्शन देवो। उन्हां दी तमन्ना है। हजूर सच्चे पातशाह आखण लगे भी साडे दरबार च इस्त्री दा आउणा कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है, पर चलो तुसीं चाहुंदे हो ते असीं उत्थे चले जाने, कोई वड्डी गल नहीं। हुण उस राणी ने चलाकी कीती, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ वाले कपड़े पा के बैठ गई ते अपने कपड़े किसी गोली नूं पवा दिते ते तख्त ते बिठाती। जिहड़ी चंगी स्थान सी राणी दे बैठण दा, उत्थे गोली बिठा दिती। साहिब दी बाणी दा एक निर्मल बचन है, मैं उहदा सहारा ले ला। हजूर कहंदे ने धन धरती विच दबी है मस्तक परवान है। जे किसी बंदे दा धन बैंक च पिया होवे ना ते उहदे हाव भावां तो ही पता लग जाता। हुण कोई धन बंदा हर वक्त बोझे नहीं पाई फिरदा, हर वक्त सारे पैसे बोझे नहीं पाई फिरदा। पैसे तो बैंकां च पे हुंदे ने, पर उहदा रहन सहन उहदा चेहरा मोहरा दस दिंदा है भी ये बंदा कोई अमीर है। गुरदेव सच्चे पातशाह जी जाके उस राणी दे कोल खलो गए ते राणी नूं कहण लगे भलीए तैनूं ते शुक्र करना चाहिदा सी रब दा भी तैनूं रब ने राणी बनाया है। ते अज उस गोली नूं पुछ के वेख, अज उस गोली नूं पुछ के वेख वो किड्डा शुक्र कर रही है भई धन गुरु हरकृष्ण साहब जी, गुरु नानक साहब तेरा दर किड्डा गरीब नवाज है। अज तक ये ते होया भई कोई राणी दे उतारे हुए कपड़े कोई गोली पावे, पर अज पहला वक्त है किसी गोली ने उतारे हुए कपड़े एक राणी पाई बैठी है।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੋਦੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਭਲੀਏ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦਾਤਿਆ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੱਟ-ਬਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਦੱਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀਓ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਖਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਓਪਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸਾਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹਉ ਤੁਝ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਰ ਚੜਾਇਆ, ਬੇੜੇ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੇ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇੜਾ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਜਣਾ ਵੀ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਵਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਤੇ 1 ਧੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 5 ਪੁੱਤ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ। ਇਹ 5 ਪੁੱਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ। ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਪੋਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੋਤਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਤਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਤਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਦੇ ਤਾਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਪੋਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਪੋਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪੋਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੁਣੇ। ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਈਸਾ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਅੱਗੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਗਏ। ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ
भाई मनी सिंह जी ते भाई दरगाह मल जी, भाई सतीदास जी इत्यादि को सारिया सिख संगतां इकट्ठियां होके आईयां। उन्होंने आके 11 अगस्त, तुसी पढ़े लिखे बैठे हो, 30 मार्च तो बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 11 दिन, इन्ने दिन लंघे विच सिख कौम नूं पता नहीं साडा गुरु कौन है। एक शब्द है उन्होंने कोल बस, बाबा बसे जे ग्राम बकाले, बाबा बकाले वसदा है, आ शब्द है कोल बस। करीब 4 महीने 11 दिन उन्होंने कोल गुरु नहीं कोई, गुरबाणी गुरु है। वो इत्थे आए, इत्थे आके 22 मंजियां लग गईयां। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ। जे मेरे को अख नहीं है तेनू पछाणन वाली, तो तेरे को अख है ना मैनू पछाणन वाली। मैनू पछाण जदों 22 मंजियां विचों एक ने मेरा पछाणिया, तो उन्होंने आखिरकार अरदास की। अरदास करके पूछया, किसी सेवक ने दसिया, कह लगे वो तो अपने घर में रहिंदे ने। फिर ख्याल करियो, कूड़ हमेशा बाहर मंजियां ला के बैठ जाता है, सच अपने घर में भी बैठा अपना प्रकाश उत्थे ही तेज तप पूरा कर लेंदा है। अज भी बहुतात लोग ने जिहड़े बाहर मंजियां लाई बैठे ने, तो गुरु अज भी साडा तप तेज का मालिक है। कदे वक्त आवेगा मक्खण शाह दवाणे वर्गे अज भी प्रगट करनगे, कहो नानक सब तेरी वडियाई, प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी। और सारी दुनिया दे विच प्रगट होवेगी। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बनियाई, प्रगट पई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। बाबा मक्खण शाह लवाणे ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन करके पल्ला फेरिया। समुची संगत गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में जुड़ गई, तो उन्होंने अगलेरे गुरु नूं अपना गुरु मन के अगवाई लेनी शुरू कर दी। इतनी बेनतियां कबूल करियो। समय की मैंने छुट्टी दी गई सी, मैं कोई ज़्यादा ही नहीं जज फैला उठा गया, पर मैं बेनती करा भी आम कामां दे उत्ते तुहानूं डबल ओवर टाइम मिलता होएगा, तो मेरा गुरु तो पता नहीं किन्ने गुणा तुहानूं ओवर टाइम दे देगा जिहड़ा तुसीं वाधू टाइम लाया। मैं अरदास करांगा भी तुहाडी झोलियां भर के गुरु तोरे। मेरे वालों होईयां भुल्लां नूं खिमा बख्शिश करनी। कल नूं वक्खो वक्खरे विषयां दे उत्ते आपां विचार करन दी कोशिश करांगे जिहड़े मुद्दिआं दे उत्ते अक्सर सानूं गुमराह कीता जांदा है। मेरी कोई लालसा नहीं किसी के हिरदे नूं ठोकर पहुँचाउण दी, पर मैं इतिहास उत्ते पए होए इन्हां वक्ती धूर गर्दियां नूं लामे करके उस सच का प्रकाश तुहाडे सामने प्रगट करना चाहुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का आप संगतां दा जिन्हां वीरां ने प्रोग्राम बनाया, गुरु के वजीरां दा दास शब्द ऋणी है। फिर जिमें जिमें वक्त बनिया हाज़री भरदा रहांगा। अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।